जय मालकां दी, जय मालकां दी। सो इस तो पहला कि सत्संग शुरू करिए असीं सोचिया कि मालक नाल प्यार करने वाले प्यारे आए हैं, पहला इन्हां दा हाल चाल पुछ लईए। होर सारे ठीक हो तुसीं? अच्छा, धुप्पे बैठे हो, कोई परेशानी तो नहीं आ रही? फिर ठीक है, ठीक है। और वैसे भी जिन्हां दिलां 'च प्यार होवे उन्हां नूं किसी भी हालात में कभी परेशानी आंदी नहीं है। वो तो बस आनंद लैण विच इन्ना मगन हो जाते हैं कि उन्हां नूं बाहरले हालातां दी, बाहरले मौसम की कोई चिंता रहिंदी नहीं है। सो अज दा सत्संग असीं शुरू करिए उस तो पहला एक जीव जिसने अंदर एक लिखती रूप विच जो मालका ने उस पर रहमत की है, उसने वो लिख के सानू दिता और बेनती की कि मालको जीवां नूं जरूर दस्सिओ। ये भलाने तो जीव है जिन्हों का नाम है राजकुमार भलाना, जिला कपूरथला। कित्थे है? जरा खड़ जाने ये जिन्हों ने फरियाद वो पिछे खड़े, इधर अगे आ जाओ ताकि पता लगे कि ये बेनती किहना लिख के दी है तो किहदे बारे दस्सिया जा रहा है। सो तुहाडे सामने जरा हथ खड़ा करते राजकुमार। आ देखो राजकुमार भलाना पिंड जो तुहाडे बिल्कुल नज़दीक ही है। सो इन्हां दी बेनती है या इन्हां ते मालका ने पिछले दिनों च एक रहमत की है, कुछ दिन पहला ही, जिहदे बारे इन्होंने लिख के दिता है। और लिखते हैं कि ये जो विषा है इस बेनती का, वो बारे लिखा कि रूह का सफ़र अते मालिक जी की रहमत द्वारा ये सब न्याज देन नाल होया। यानी विषा है इन्हां दा कि जो बेनती है। की लिखते हैं कि मालिक जी कोट कोट शुकराना, आप जी के चरणों में बेनती है कि मेरी 16/11/2021 नूं अचानक रात के 2 बजे धड़कन बढ़ गई अते मेरा BP 250 के करीब हो गया। धड़कन इन्नी बढ़ी कि मेरे श्वास भी बेकाबू हो गए अते मैनू फौरन रेल कोच फैक्ट्री के हस्पताल दाखिल किया गया। ICU विच मेरी हालत होर भी बेकाबू हो गई। इन्ने हालात माड़े सी कि मेरे परिवार वाले रोन लग पे। उस समय मैं मालका का नाम जपिया, मैं मौत नूं बिल्कुल नेड़े देखिया। हैरानी की गल यह है कि मालिक की रहमत ने मालिक की रहमत नूं, हाँ इन्होंने लिखा मैं मौत नूं बिल्कुल नेड़े देखिया, पर हैरानी की गल यह है कि मैं मालिक की रहमत नूं मौत तो भी नेड़े महसूस किया। यानी मौत तो नजर आई पर मालिक की रहमत मृत्यु तो भी नेड़े मैं महसूस किया। मालिक जी मेरे सामने खड़े सी। मालका ने करिश्मा किया, मेरी रूह नूं अपने कब्जे च किया अते मैं बेहोश हो गया। यानी उस वेले मैं बेहोश हो गया सी। हुण दस दईए कि डॉक्टर ने इत्थे लिखिया कि जवाब दे दिता सी कि इन्हां दे बचण दे कोई चांस नहीं है जो तुहाडे सामने खड़े है। सो दस दे कि मैं बेहोश गया। उस समय मैनू अपने आप की कोई खबर नहीं रही अते मैनू रैफर करके फौरन टैगोर हॉस्पिटल जलंधर भेज दिता गया। उस समय भी डॉक्टरों की टीम ने मैनू वेंटीलेटर ते रखिया अते परिवार नूं कहा गया कि इन्हां दे बचन की संभावना नहीं है, बचन के चांस नहीं है। उस समय भी मेरे प्राणों की रक्षा मेरे मालिक जी ने की। मेरी रूह नूं मेरा कफन देखिया। उस समय मालिक जी का इलाही नूर प्रगट होया अते उस प्रकाश ने उस कफन नूं जला दिता। फिर मालका ने मेरे दसदे है कि मैं पिया होया सी कि मैनू नज़र आया कि मैं कफन दे विच पिया तो मालक आए। मालका दे प्रकाश ने मेरे कफन नूं साड़ दिता और मालका ने अपने श्वासां नाल मेरे विच दम भरिया। यानी फिर मालका ने अपने श्वास मेरे च भरे तो जाके मेरी बॉडी विच अमृत वेले जान दोबारा पई। एक किसी चमत्कार तो घट नहीं सी। मालिक की रहमत सदका 4 दिनों विच मेरी रिकवरी हो गई। मैं मालका का कोट कोट धन्नवादी हाँ जिन्हों ने मैनू दोबारा जिंदगी बख्शी
ਇਹ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਸੀ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਫਰਿਆਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਭਲਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਥੱਲੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨੋਟ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। ਲੋ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਹੁਣ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੂਹ ਫੂਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਵ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਸਕੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਮਾਲਕ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਰਹਿਮਤਾਂ ਰੱਖਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਲ 'ਚ? ਚੱਲ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਹਾਂ ਜਾਓ ਬੈਠੋ। ਸੋ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਬੜੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਡੈਡੀ ਜੀ ਹਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੈ, ਡੈਡ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਆਜ਼ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੁਰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਉਹਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਏ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੋ ਅੱਜ। ਸੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਫਿਰ? ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਈ ਗੁਣਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਜਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਬੀਜ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਦਾ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਫਿਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੋ ਆਓ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਈਏ ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ, ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ, ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਪਾਲਨਹਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਸਭ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਔਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ, ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਔਰ ਆਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਪੰਡਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜਾਇਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਨੰਦ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨਾ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦਾ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਈਏ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਈਏ, ਔਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ,
ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ, ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ, ਆਪਸੀ ਮੁਹੱਬਤ ਬਣੀ ਰਵੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਦੇਣ, ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇਣ, ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਕਰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਨੂੰ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿੱਸਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਿੱਸੇ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਕੂਨ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਮਝਣ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਫ਼ਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਓ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚਲੀਏ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਤਰਫ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਤਰਫ, ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਤਰਫ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤਾ ਐਸੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਮਝੀਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿੱਸਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਪੇੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਾਜ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਬਾਜ ਪੇੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਧੁੱਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਧੁੱਪ ਦਾ। ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲਈਏ ਨਾ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਨੰਦ ਵਰਸਣਾ ਵੀ, ਉਤਰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੈਸਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵਾਹ ਖਾਣਾ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਖਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਖਾਣਾ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਆਹ ਬੁਰਕੀ ਖਾਧੀ, ਕੀ ਹੈ ਖਾਣਾ, ਬੇਸਵਾਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਵਾਦ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਬੁਰਕੀ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਵਾਦੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੈਸਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇ ਬੰਦਾ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੋਂ ਬੁਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਰਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਝਿੜਕ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਇਹਦੀ ਝਿੜਕ ਵੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਕੋਈ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋਣਾ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਟ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਬੁਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਜੇ ਚਪੇੜ ਵੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਈ ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ, ਪੀਰਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,
ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਖਾਲੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸਾ ਇਨਸਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਵੈਸਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਜ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਧੁੱਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨੰਨਾ ਜਿਹਾ ਖਰਗੋਸ਼, ਮਾਸੂਮ ਜਿਹਾ ਰੈਬਿਟ ਖਰਗੋਸ਼ ਫੁਦਕਦਾ ਆਇਆ ਔਰ ਬਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ ਨੂੰ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲੈਣ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬਾਜ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਕੀਰਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਰੈਬਿਟ ਨੇ, ਇਸ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਗਰੁੜ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਬਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਹੱਸ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨੰਨੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਖਰਗੋਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਬਾਜ, ਇਹ ਗਰੁੜ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾ। ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਖਰਗੋਸ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੇੜ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨਾ ਧੁੱਪੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਧੁੱਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ 2-4 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੂੰਬੜੀ ਆਈ। ਲੂੰਬੜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਖਰਗੋਸ਼ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਲੂੰਬੜੀ ਆਈ, ਦੌੜੀ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਖਰਗੋਸ਼ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੂੰਬੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਆਂਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੌੜਿਆ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਔਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਲੂੰਬੜੀ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਕੇ ਝਾੜੀਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਬਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਆਨੰਦ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਵਾਂ? ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਬਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐ ਨੰਨੇ ਖਰਗੋਸ਼, ਐ ਛੋਟੂ ਉਸਤਾਦ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹਿ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉੱਚਾ ਬੈਠ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉੱਚਾ ਬੈਠ। ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਜ ਉੜਿਆ, ਉਹ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਿਆਂ 'ਚ ਪਕੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਉਡਾ ਕੇ, ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਐਡੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਾਣ ਬਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਨੇ ਰੈਬਿਟ ਨੂੰ ਪੰਜਿਆਂ 'ਚ ਪਕੜਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਉੜਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਪੇੜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਾਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ, ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਥੱਲੇ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਬਾਜ ਵੀ ਔਰ ਖਰਗੋਸ਼ ਵੀ ਧੁੱਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਬਾਜ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਰੈਬਿਟ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਲੂੰਬੜੀ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉੱਚੀ ਡਾਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਅਸਲੀ ਮੋਰਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਉਹੀ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੀਵੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਨੀਵੀਂ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਨਾ ਆਪ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੀ ਕਲਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਡਰ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੂੰਬੜੀ ਕੀ ਹੈ, ਖਰਗੋਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੈ
ਔਰ ਬਾਜ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਹੈ ਇਹ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇੜ ਦੀ ਉੱਚੀ ਡਾਲੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਪਰ ਜੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨੀਵੀਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨੀਵੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੰਕਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਡਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ 3 ਮੰਜ਼ਲਾ ਕੋਠੇ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਲੈ ਲੇਗਾ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਰੇਗਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਗਿਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਗਿਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉੱਚੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਆਨੰਦ ਲੈਣਗੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੋਚ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ, ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ? ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੀ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਨ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਠੀਆਂ ਔਰ ਪੱਥਰ ਮੇਰੀ ਹੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ, ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ, ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਠੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪੱਥਰ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਖਰਗੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਸਾਨ, ਬਾਜ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ, ਤਾਂ ਲੂੰਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਚਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨੀਵੀਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੂੰਬੜੀ, ਇਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਂਦੀ ਬੰਦਾ ਡਰ ਕੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਂਦੀ ਬੰਦਾ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਹਾਰ ਕੇ, ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਕੇ, ਹੌਸਲਾ ਹਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਲੂੰਬੜੀ ਆ ਗਈ ਬੰਦਾ ਦੁਬਕ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਸੋਚ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਰੂਪੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਰੂਪੀ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਰੂਪੀ ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਆਂਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਭਰਪੂਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਉਚਾਈ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਰੂਪੀ ਲੂੰਬੜੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰੂਪੀ ਲੂੰਬੜੀ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਰੋ। ਕਿਹਨੂੰ ਬੜਾ ਕਰੋ? ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ। जरा गौर करना, एक ना अमेरिका के अंदर बहुत बड़े विचारक होए है जिन्होंने 30 साल की रिसर्च तो बाद, 30 साल की रिसर्च तो बाद एक बुक लिखी। जरा गौर करना, 30 साल की रिसर्च तो बाद, मेहनत तो बाद, जरा समझना। हुण उन्होंने बुक लिखी तो उन्होंने पता वो एक लाइन है, वो एक सवाल करते, क्वेश्चन करते हैं, और एक क्वेश्चन की है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।